अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब खरीदना होंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तुहाडी आसानियां पैदा करे, तुसी दुनिया की आसानियां पैदा करो। जी तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला दे फजल करम नाल ठीक होवोगे और साडे प्रोग्राम देख रहे होवोगे। बाकी ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ याद रखो। तो अज असी चाचू होरां कोलों पुछांगे पिछले प्रोग्राम दे विच जिस तरह कि असी इन्हां कोलों अजील दे बारे च असाइलम दे बारे दे विच असी डिस्कस कीती सी कि जिहड़ा वो सफरी प्रोटोकॉल तक सी ते अज तुसीं सानूं अगे वाइटा जिहड़ा ਉਹ तुसीं दसो कुछ असाइलम जी दोस्तों, पहली वीडियो दे विच पार्ट 1 दे विच मैं बयान किया कि ट्रैवल प्रोटोकॉल किस तरह होंदी है, तुसीं आन दे बारे की दसदे हो और जज बार बार वो सवाल रिपीट करते हैं और तुहानूं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कि अगर सच है, क्यों कहते हैं सच 10 साल बाद 100 साल बाद पुछोगे सच सच ही रहेगा, जोड़ा झूठ है वो झूठ इंसान भुल जाता है। तुहानूं मैं दसांगा कि दूसरी प्रोटोकॉल जी पहली प्रोटोकॉल है वो किस तरह होंदी सफरी तो बाद। दोस्तों, इंज होंदा कि वड्डे कैंप में आ जाते हो, तुहाडी ट्रैवल या सफरी प्रोटोकॉल हो जाती है। उस तो बाद से महीना डेढ़ बाद तुहाडा लिस्ट नाम आएगा। उस लिस्ट कई बार इंज होंदा, सॉरी मैं भुल गया तुहानूं दसना, कई बार इंज होंदा कि जो रश पिछे ना होवे तो तुहाडा जिहड़ा वड्डा कैंप है उहदे विच तुहाडी पहली प्रोटोकॉल कैंप 'च ही होएगी। और अगर तुहाडा पिछे रश होएगा तुहानूं फिर ट्रांसफर कर देंगे कि छोटे कैंप में तुहानूं रैश वगैरह मिलेगी, नाल खर्च पानी मिलेगा। तो उस तो बाद तुहानूं ना फिर उत्थे लैटर आएगा तो तुहाडी पहली प्रोटोकॉल होएगी। हुण अगली जाने तफसील दे विच कि पहली प्रोटोकॉल की होएगी। पहली प्रोटोकॉल अगर तो तुहाडी सियासी है, कोई जाती किसी नाल दुश्मनी रंजश है उहदी है, तीसरी मजहबी है, किसी भी किस्म का मजहबी तुहानूं प्रॉब्लम है, तुहानूं सियासी प्रॉब्लम है, तो या तुहानूं कोई जाती कोई प्रॉब्लम किसी नाल कोई लड़ाई है, कोई मारकुटाई, जो भी तुहाडा कोई मजहबी मसला है, सियासी है, कोई भी वो तुसीं बयान करना है। और एक गल मेरी दोस्त बड़ा बरीक पॉइंट है, याद रखना कि जर्मन सिर्फ इस चीज़ नूं मनदा है कि सिर्फ तुहाडे जाती तुहाडी जान नूं की खतरा है, किसी पूरे पाकिस्तान में की हो रहा है उहदे नाल उहनूं कोई तलक नहीं है। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि तेरी जान नूं तेरी जात नूं की खतरा सी, जिहड़ा तू जर्मनी आया है, तेरा हक की है साढ़े कोलों असाइलम लैन दा ते असी एक्सैप्ट करन दा, सानूं मुद्दा दस। मसलन कि अगर एक दोस्त दसदा कि मेरी लड़ाई हुई है तो मैं इसलिए जान बचा के भज आया, हुण मैनूं दूसरी पार्टी मारना चाहती है, तो इहदी तफसील दे विच बहुत गहरा जाणगे, बार बार तुहानूं डिस्टर्ब करनगे, बार बार पुछणगे, वो वाक़या जिहड़ा एक वाक़या दसोगे बार बार उत्ते घुमाते रहणगे कि जो तुहाडी लड़ाई हुई है तुसीं किन्ने लोग सो, वो किन्ने लोग सन, किहड़ी जगह ते लड़ाई हुई है, लड़ाई विच की इस्तेमाल होया है, तुसीं कहोगे डंडे इस्तेमाल होए ने, वो कहणगे लोहे दे डंडे इस्तेमाल होए ने, लक्कड़ दे होए ने, अगू मतलब वो नोक वाला डंडा सी सादा सी। वो कहणगे कि तुहानूं किहड़ी चीज़ होर इस्तेमाल होई है, कोई बंदूक इस्तेमाल होई है, कोई पिस्तौल इस्तेमाल होया, किहड़ा उहदा नंबर पुछणगे, हर चीज़ बार बार पुछणगे। हत्ता कि तुसीं कहिंदे हो कि मैनूं पत्थर मारिया है तो वो बाद च कहण किड्डा को पत्थर सी, तुसीं कहोगे एड्डा पत्थर सी, उन्हें घुमाना हुंदा जान के कि जो तू लास्ट वो तुसीं कहता पिस्तौल नाल फायरिंग हुई है, तुसीं कहता कि डंडियां नाल मार एक जनूं, वो तुहानूं बार बार घुमा के उन्हां दा मतलब हुंदा है कि तुसीं दसो और झूठ बोलो ताकि उन्हां दा जिहड़ा तुहाडा झूठ फड़ सकन। तुसीं जदों भी देना है प्रोटोकॉल अपनी पूरी जान ना देनी है और जो असल वाक़या है उही बयान करना है। इहदे विच इह हुंदा है कि वो बार बार एक गल नूं घुमा के पुछदे ने। मैं तुहानूं तां दस रिहा कि तुहाडे ज़हन 'च होवे कि प्रोटोकॉल किस तरह देनी है। उन्हां दा काम हुंदा है कि इहनूं बार बार पुछिए क्या यह सच बोल रहा है, ये वाक़या कदों होया, कित्थे होया। मसलन कि उन्हां कोल इस टाइम गूगल मैप के उत्ते हर चीज़ का नक्शा पिया है। मेरे लास्ट टाइम एक दोस्त ने लाहौर का वाक़या बयान किया, उन्हें कहा कि किहड़ी मस्जिद के कोल तेरा वाक़या होया है, उन्हें कोई नाम ले लिया कि इस गली दे विच होया है। उन्हें कहा जो तू अपने घर भज के गया जान बचाने लई, तेरा घर उस गली तो कितना दूर सी। उन्हें फौरन कढ़ के वेख्या, उन्हें पहले उहदे कोल पुछया कितनी दूर सी, उन्हें कहा तकरीबन 300-400 मीटर सी। उन्हें जज ने उस टाइम गूगल मैप के जाके देखा कि फलानी गली तू फलानी गली का कितना वाया है और कितनी देर लगती जान ते। पैदल जान का उन्हें रस्ता कढ़िया, वो तकरीबन 15-20 मिनट का बनता सी। उन्हें दा झूठ फड़ लिया और उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। फिर दोस्त उत्थे बैठे मन गया कि हाँ मेरे को थोड़ी मिस्टेक हुई है, मैं झूठ बोलिया है। वो सिर्फ ये लभना चाहते हैं तुहाडे कोल बार बार, वो तुहाडे नाल गलत नहीं कर रहे, सिर्फ वो अपना जिहड़े हकूक दे नाल जिहड़ी कानून दे नाल तुहानूं उन्होंने इजाज़त जर्मनी च रहन दा देना हुंदी है, रेजिडेंसी देनी हुंदी है, ਉਹਦਾ सिर्फ वो हक पूरा करते हैं कि आया बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। जी तैयब साहब, यानी कि कई बारी तुसीं भी दसो, तुसीं भी लास्ट केस कराया, तुसीं भी दोस्तों शेयर करो कि की वाक़यात होंदे ने। हाँ जी, बल्कि मैं दसांगा कि कई दफ़ा इस तरह होंदा है कि
ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛਿੜਕ ਜਾਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਰਮਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਫੌਰਨ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਬਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸਰੀਆ ਵੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਰੀਆ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਸ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹਾਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬਾਈ 에ਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਥੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੀਜ਼ਨ ਲੱਥਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੀਜ਼ਨ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਥਾ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਟਰਵੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੋਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ FIR ਕੱਟੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਸਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਦਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
कोई मतलब कि दोस्त कोई डॉक्टर इंजीनियर किसी किस्म का भी तल्लक है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ जॉब हिस्ट्री है। हाँ मैं भी कहांगा अगर कोई दोस्त अच्छी जॉब करते आ रहे हैं और अपनी जॉब हिस्ट्री नाल लैके आ रहे हैं तो ये तो वध गल ही कोई नहीं है। अपने हर तरह के मेरे दोस्त डॉकूमेंट्स नाल लैके आउण, वो तुहाडी प्रोटोकॉल दे विच बड़ी हैल्प करते हैं और सच साबित करने दे विच बड़ा सबूत बनते हैं। और संधा अपनियां लाजमन लैके आओ, अगर हो सके तो अटैस्टेड करा के लियाओ क्योंकि जर्मन अटैस्टेड संधा मंगते हैं जी। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे दोस्त हैं साडे उत्थे ਜਾਂ कोई अच्छियां जॉब ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। तैयब साहब के कहने का मकसद ये है कि अगर कोई वाकई दोस्त पढ़िया लिखिया है, अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा बिजनेस छड़ के आ गया है कोई ज़ाती दुश्मनी की वजह नाल, तो इन्हों का कहने का मकसद है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बैनीफिट है कि उन्होंने पहले तौर पर साबित हो जाता है क्योंकि वो जज जोड़े ने वो देखने कि इंसान किहड़े लैवल पर वे, उन्होंने सब नाल पहले साबित होंदा कि बंदा कोई गरीब नहीं है, ये पैसे कमान साडे मुल्क च नहीं आया, इनू लीगल प्रॉब्लम है, अपनी जान बचा के आया, अपनी अच्छी जॉब छड्ड आया, कोई डॉक्टरी इंजीनियर या कोई अपना बिजनेस छड्ड के आया, ਉਹਦੀ प्रोटोकॉल ਨੂੰ बड़ी अहमियत दी जाती है, ਉਹਦੀ प्रोटोकॉल बड़ी जल्दी एक्सैप्ट होंदी है, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ बहुत जल्दी मिलती है। और ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਔਰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜੇ बाकी ने खुदा तला उन्होंने भी सुनता, ऐसी कोई गल नहीं है। लेकिन किसी भी किस्म का मेरे भाई डॉकूमेंट्स होए, वीडियो होए, तस्वीर आन, कोई फुटेज होवे, कोई किसी किस्म की डिजिटल कोई प्रिंट मीडिया किसी भी तरह का होवे, वो अपना नाल लैके मस्ट आओ, वो तुहाडी बहुत ज़्यादा हैल्प करता है। और जो एक चीज़ याद रखियो, जो तुहाडे डॉकूमेंट्स उत्ते तुहाडा नाम होवे उही नाम इत्थे प्रोटोकॉल दे विच दसना है, जो डेट ऑफ बर्थ तुहाडी पेपरां उत्ते लिखी है उही दसनी चाहिदी है। क्योंकि कई दोस्त इंज करन दे डॉकूमेंट्स ले आउंदे ने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत दसती, कोई चीज़ गलत दसती, नाम के स्पैलिंग गलत दसते। एक दोस्त का ऐसा भी वाक़या होया है कि वो शायद टेंशन में सी या परेशानी दे विच सी, जदों उन्हें रजिस्ट्रेशन कैंप दे विच अपना नाम लिखिया है तो नाम के स्पैलिंग ही गलत लिख दिते, तो उसदी वजह नाल मसला पिया कि तेरा नाम वो काफ़ी देर इस गल च लगे रहे कि आया तेरा नाम असल है भी कि नहीं है, या तू नाम बदलिया है या तू ये संदा किसी दियां लैके आया है। बड़ा उन्हें प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्हें फिर मुख्तलिफ होर डॉकूमेंट्स मंगा के साबित किया कि मैं ही हाँ और ये डॉकूमेंट्स मेरे ही ने जी। तैयब साहब बाकी मेरा ख्याल कुछ दोस्त कुछ इस तरह के भी होंगे ने कि इत्थे आते हैं तो अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ होर लिखाते हैं और पिछे उन्होंने बाकी डॉकूमेंट पे होंगे ने पाकिस्तान के जिन्हों की अज नहीं लेकिन कल नूं उन्होंने जरूरत होती है, फैमिली बुलाने वास्ते उन्होंने डॉकूमेंट की जरूरत होती है। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਡੇਟਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰਨੇਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ डेट ऑफ बर्थ गलत है, पब्लिक प्लेस ऑफ बर्थ गलत है। फिर हर डॉकूमेंट्स में टेंशन होंगी, परेशानी होंगी है। इसकी वजह फैमिली बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, कई तो आ ही नहीं पाती, कई की बहुत ज़्यादा लेट होंगी है। इतने एक स्पैलिंग का मेरे दोस्तों गलत होवे, आई जगह ई लिखा होए तो उधर फर्क सालों नहीं निकलता। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ जो होवे वो सच दस्या करो, पूरी तहकीक करके दस्या करो, अपना समझ के सोच समझ के और मुकम्मल प्लान करके जी प्रोटोकॉल है तैयार करके लिया करो। वो मतलब बोलो सच ही, लेकिन तरतीब नाल तैयार करो तो फिर दस्या करो ताकि कोई गलती मिसटेक ना हो जिहदी वजह नाल कल तुहानूं वो टाइम ज़ाया होए। और फिर टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होंदा है। इत्थे ऐसे दोस्त ने जिन्हां कोई मिसटेक हो गई है, उन्हां दियां फैमिलियां 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल पेंडिंग हो गई ने, देर ना होणगियां। फिर पाकिस्तान दे विचों लेट इंदराज कराउंदे ने, उहदे विच जाके फिर अदालतां दे चक्कर खांदे ने। फिर वो काफ़ी लम्मा प्रोसीजर होंदा है, पैसे का ज़्यादा बहुत ज़्यादा होंदा है। पाकिस्तान हर जगह पैसा है, पैसे का ज़्यादा है, टाइम ज़ाया होंदा है, फैमिली तो दूर रहिंदे ने, इहदा कोई फ़ायदा नहीं। जो भी मेरे दोस्त प्रोटोकॉल देना चाहन अपने सोच समझ के और मुकम्मल तैयारी करके प्रोटोकॉल देन। मैं हरगिज़ नहीं कहता कि झूठ बोलो, हमेशा सच बोलो और सच की पूरी दुनिया दे विच कदर है।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਹ ਅਟਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਰਹਿਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਰੱਖਣ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼